Okay, so this is our circuit diagram for 2-input NAND gate. That is, PMOS are connected in parallel and NMOS are connected in series. Okay, അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം വരക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക. For AND operation, we are connecting PMOS parallel and NMOS in series configuration. Okay, in corresponding stick diagram using the color code. Okay, we have obtained the stick diagram. Now we have to see the layout diagram. Okay, so for layout diagram, സോ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലേഔട്ട് വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട. ആ സ്റ്റിക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലേഔട്ട് ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. സോ അതേ പ്ലേസിൽ, അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ലേഔട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ ആക്ച്വലി വി ആർ ഷോയിങ് ദ കമ്പണൻസ് ആൻഡ് ദർ പ്ലേസ്മെന്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് കണക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, വേർ ടു പ്ലേസ്, ഹൗ ടു കണക്ട്, ദാറ്റ് ആർ ഓൾ represented in stick diagram. Okay, but in layout diagram, coming to layout diagram, we are specifying the actual dimensions also. Okay, so that is why ഫ്രം ദ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് ലേഔട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എം ഡ്രോയിങ് ദ മെറ്റൽ ലെയർ. ചെയ്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി, ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. ഓക്കെ, സോ see our shading metal layer. We have a shading like this. Okay, also mark the dimension. It is 3 lambda. Okay, and next one also metal layer. I'm drawing the second metal layer. So these are metal layers, so that I can give the shading like this. Now diffusion layer. Okay, so for P diffusion I have to use yellow color for P diffusion. So for this P diffusion I can draw like this. Sorry, I can draw P diffusion layer like this. Okay, and next is here. Okay, then one more, here there is a connection. Okay, so these are my P diffusion layers. Okay, then coming to the shading, it is inclined towards left. Okay, also their spacing is small. Okay, so you can draw like this. Okay, then now coming to the P diffusion. So for P diffusion I have a layer here. So just നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കുക, അതേപോലെ ആ സ്റ്റിക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉള്ള ലേഔട്ട് വരച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, so here I have a P diffusion layer. So it is here. Okay, so these are my P diffusion layer. For that shading, that is inclined to left and closely spaced. Okay, so this is my P diffusion layer. Now coming to the polysilicon layer. Here corresponding to input A or corresponding to this pair of transistor, it requires a polysilicon layer like this, and to extend towards input side. Okay, or you can mark A here. Okay, this is not necessary. And now the shading is inclined to right and closely spaced. നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആവുന്ന എന്താ?
Okay. Then next is the second polysilicon layer. Okay. So here I am marking like this. Okay. So this is my ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇവിടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ വിൽ ബി എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഗേറ്റ്സ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ, ഈ കോണ്ടാക്ട് പോളിസിലിക്കൺ ലേയേഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ next I have to take the output. I am using the metal layer for taking output. So this is my here, അല്ലേ, from the drain. So from here I can take the output. ആക്ച്വലി ആ മെറ്റൽ ലെയർ ഞാൻ വരച്ചത് വിത്ത് കുറവാണ്, സ്പേസിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ലേഔട്ട് ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സാക്ട് അല്ലെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന 3 ലാംഡ 2 ലാംഡ ആ ഒരു റേഷ്യോ ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വരക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, so here I can connect the output, and one more from NMOS drain, that is from here. There is another metal layer. Okay, so ഇവിടെ different layers ആണ് overlap ചെയ്യുന്നത്, so there will not be any electrical connection. Okay, okay, so this is my input A, B, and here is my output. Okay, also you mark the dimensions, that is this is 3 lambda, this polysilicon and diffusion layers are 2 lambda. Okay, this should be marked. And one more thing, contact points. Okay, I have to mark the contact points here. So here I have to make the contact point, and next is here, that is if you want to make electrical contact between different layers, there should be a contact point. Okay, so here I require a contact point. That is normally 2 lambda by 2 lambda. That is the dimension of contact point. 2 lambda by 2 lambda will be the dimension. Okay, then now here. Okay, so these all contact points are made. Now my layout diagram for 2 input NAND gate is completed. Clear ആണോ? ഇത് മിക്കവാറും ഒരു 8 മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം, സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ലേഔട്ട് ഡയഗ്രാം. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ സർക്യൂട്ട് വരക്കുക, സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം, ലേഔട്ട്. എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് കളർ എല്ലാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ കൊണ്ടാ വരക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ റൈറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. അത് ഏത് കളറാണ് ആക്ച്വലി ശരിക്കും സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഏത് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ യെല്ലോ കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബ്ലാക്കിനെ കൊണ്ടോ ബ്ലൂവോ ഏതെങ്കിലും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യെല്ലോ എന്നൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ബിക്കോസ് സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം ഇത് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ കളേർഡ് ഡയഗ്രാംസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ കളർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കണം. അത് ആ കളർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കളർ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ?
ടു ഇൻപുട്ട് നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ച് നോക്കിയവർ ഓക്കെ അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആണോ? സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ച് നോക്കിയവർക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും കാണുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടു ഇൻപുട്ട് NOR gate. Okay, now we have to draw the circuit diagram for two input NOR gate. Okay, so for NOR gate, what is the expression for NOR function? The NOR function expression? Two input NOR gate. NOR gate expression എന്താ? That function can be defined as A plus B whole complement. A plus B whole complement. So this is my NOR operation. Okay, so in order to get NOR, here ഞാൻ പറഞ്ഞു കോംപ്ലിമെന്റ് CMOSൽ ഓൾറെഡി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്തായാലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺലി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് A plus B. ഓക്കെ, സോ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ A plus B ഹോൾ ബാർ, ദിസ് പ്ലസ് ഫോർ ദിസ് OR ഓപ്പറേഷൻ. PMOSന്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാ ജസീം? OR ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ജസീം അവിടെ ഉണ്ടോ? PMOS കണക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഫോർ OR ഓപ്പറേഷൻ? രോഹിത്, രോഹിത് വിളിച്ചാൽ മിണ്ടാത്തവർക്കെല്ലാം ഞാൻ ആബ്സെന്റ് ഇടുവേ. അറിയില്ലെങ്കിലും അറിയില്ല എന്നെങ്കിലും പറയാം. അനുവിന്ദ്, അപർണ, OR ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ PMOS എങ്ങനെയാ കണക്ട് ചെയ്യണ്ടേ? അശ്വിൻ, ഓക്കെ. PMOS സീരീസ്, NMOS പാരലൽ. ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു 10,000 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സർക്യൂട്ട് CMOS ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ മോഡ്യൂൾ തുടങ്ങുമ്പോഴേ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡ്യൂളാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്, CMOS ഡിസൈനിൽ ഹൗ ടു കണക്ട്. എത്ര പേരെ വിളിച്ചു? ഓക്കെ, സോ ഫോർ OR operation we have to connect PMOS in series and NMOS in parallel. Okay, so you have now you can draw the circuit diagram. So we have two inputs. Okay, so we require two PMOS and two NMOS, or we can say two pairs of NMOS and PMOS, or two pairs of CMOS are required. Okay, so I have to connect PMOS in series. So for that I am first connecting PMOS in series. This is one PMOS, and for series connection I can draw the second PMOS here. Okay, so these are the PMOS I can connect in series, and for parallel connection NMOS has to be connected in parallel. So I can draw like this. Okay, now for
For PMOS, I have to connect the source to VDD. Okay, so this is my source. I am connecting to VDD, and this will be the drain terminal of that PMOS. Okay, then series connection means drain of one transistor to source of second transistor. So this will be source of second PMOS. Okay, and now this will be the drain where I can connect the output. Okay, PMOSന്റെ NMOSന്റെയും drain ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. So for PMOS, I can use this drain terminal to connect the output. And coming to NMOS, I have to connect the NMOS in parallel. That means I have to connect these terminals together and these terminals together. So always remember, source of NMOS will be connected to ground. Okay, അതേപോലെ drain of NMOS should be connected to the output. So here I can connect the output. Now coming to the input. Input കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? One input, അതായത് A can be given to a pair of NMOS and PMOS. That is, ഒരു PMOSന്റെയും ഒരു NMOSന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ A കൊടുക്കുക. Next PMOSന്റെയും next NMOSന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ you can give the second input B. Okay. So now I am taking this one and this one. ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു PMOSും ഒരു NMOSും. ഇവിടെ അത് പ്രശ്നമില്ല. You can give A, the second PMOS and second NMOS. I am giving as B. Okay. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ വരക്കാൻ സൗകര്യം അതേപോലെ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു PMOSന്റെയും ഒരു NMOSന്റെയും ഗേറ്റിൽ എന്ത് വേണം? One of the input A, next PMOS NMOS pairന്റെ ഗേറ്റിലേക്ക് second input B. So our output will be now A plus B whole bar. Okay. So നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. If both inputs are 0, Aയും Bയും 0 ആണെങ്കിൽ what will be the condition? Aയും Bയും 0 ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോവാം. വർക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ, എന്നാലും ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. A equal to 0, B equal to 0 അല്ലെ? A equal to 0, B equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് 0 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് 0 വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവർ PMOS will be on and NMOS will be off. Okay, that means here there will be closed path, here open path, our output will be high. Okay, so for NOR gate it is 0 0, output is 1. Okay, next 1 0 or 0 1. If any one of the input is 1, okay, one of the PMOS will get off, one of the NMOS will get on. Okay, if B is 1, ഇവിടെ ഞാൻ B equal to 1 ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓഫ് ആയിരിക്കും, ഇത് ഓൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അഗൈൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചിപ്പോ? ഇവിടെ ഒരു ഓഫ് പാത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആൻഡ് ഹിയർ ദർ ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ പാരലൽ ആയിട്ട് അതേപോലെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ചും ഒരു ഓപ്പൺ സ്വിച്ചും വരും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഈ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ. ഹിയർ ഇവിടെ ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും, ദർ വിൽ ബി എൻ ഓപ്പൺ പാത്ത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഓൺ ആയിരിക്കും, ഇത് പക്ഷെ എന്താ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഓപ്പൺ പാത്ത് വന്നു. ഹിയർ ഒന്ന് ഓഫ് ആണ് ഒന്ന് ഓൺ ആണ് അല്ലെ, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തും ഓപ്പൺ പാത്തും പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നു. സോ ഇൻ എഫക്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി 0. നേരെ റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കുക, ഇത് ഓഫും ഇത് ഓണും ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു വരും, ഇത് ഓണും സോറി ഇത് ഓഫും ഇത് ഓണും ആവും. ഓക്കെ, എനിവേ എന്തായിരിക്കും ഈ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്തോ ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ വിൽ ബി എ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, so output will be 0. And then if both are 1, both the transistors will be off, then same result, output will be 0. So this is my OR operation. OR operation ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ S3 ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വർക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്. സോ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അധികം ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരക്കാൻ അറിയണം, ദെൻ അതിന്റെ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം, ലേഔട്ട് ഡയഗ്രാം, അത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കാൻ. ഫസ്റ്റ് you can draw the metal layers, that is 2 parallel lines in order to represent supply voltage and ground. വരച്ചോ? So first of all, you have to draw the metal layers.
So one is for VDD and second one for ground. Okay, so these are my VDD and ground layers. Then next you have to draw P diffusion and N diffusion layer. So for P diffusion I have to use yellow color, or നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കളർ യൂസ് ചെയ്തോ, ബട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അവിടെ യെല്ലോ ആണ് കളർ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി, യെല്ലോ കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ കളർ പെൻസിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ കളർ പെൻസിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എല്ലാ കളറും ഉണ്ടാവും പെൻസിലാണെങ്കിൽ. പെന്നൊക്കെ യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. ഓക്കെ, okay, so these are my ground and supply layers. Then P diffusion, I have to choose P diffusion. So for P diffusion I have to use yellow color. So this is my P diffusion layer. And now I have to use N diffusion, that is green color. So I can draw the N diffusion layer. ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതും പിന്നെ പോളിസിലിക്കൺ വെച്ചിട്ട് വരുന്നതുമാണ് പിന്നെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഓൾസോ similar to that we have to draw the demarcation line. I am drawing the demarcation line here. Okay, now next is polysilicon. അല്ല, ഇപ്പൊ ഇത്രയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് you have metal layers, 2 metal layers are there, and P diffusion, N diffusion layers are there. Now you have to form the transistors. Here also നമുക്ക് 2 ഇൻപുട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, പോളിസിലിക്കൺ ഗേറ്റിലേക്കാണ് ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോളിസിലിക്കൺ, സെക്കൻഡ് പോളിസിലിക്കൺ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പോളിസിലിക്കൺ യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്ക് 4 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വേണം. സോ 4 ലെയേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്കിവിടെ കോമൺ കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് we require only 2 layers. So I can draw 2 polysilicon layer like this, because നമുക്ക് polysilicon layer എന്ത് ചെയ്യും, demarcation line, polysilicon layer demarcation line ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോവാം. Okay, so I can draw polysilicon layers like this. Okay, so ഇത്രയായി. So we have 4 transistors now. One is here, second one is here, and third, fourth. Okay, അതിൽ ടോപ്പ് സൈഡിലുള്ള രണ്ടും എന്താ, that will be PMOS, bottom side that will be NMOS. Okay, now you have to give the connections കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ ആദ്യം അതിന്റെ ഒന്ന് നെയിം ചെയ്യാം. ആ നെയിം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ പാർട്സ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടെ ഫോർ PMOS, which all terminals are connected, drain of one transistor is connected to source of second transistor. Correct? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓൾറെഡി വി ആർ യൂസിങ് കോമൺ ലെയർ അല്ലേ. സോ അവിടെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇതൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ, ഇത് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല, ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ വെച്ചിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താ, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്താ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സർക്യൂട്ടിലുള്ള കണക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 4 ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് കണക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനെക്കാട്ടി നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ഹാവ് drain and source of PMOSs are connected. So I have to choose this as drain and this as source. That is, this is the drain of first transistor, this is the source of second transistor. So here that are connected. Okay, obviously for this transistor this terminal will be source. Okay, for this transistor this will be drain. Correct? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡ്രെയിൻ കിട്ടുന്ന എപ്പോഴും നല്ലത്, കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് ഈ സൈഡിലേക്കാണ്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി സർക്യൂട്ട് കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് വരക്കാൻ പോകുന്നത്, ലേഔട്ട് വരക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ആ ഡ്രെയിൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരക്കുക. ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിലായിട്ടോ ഈ സൈഡ് കൊണ്ട് വരച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സർക്യൂട്ടിൽ പിന്നെ ഇന്നേ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രെയിന് സോഴ്സും ആണ്. ഡ്രെയിനും സോഴ്സും കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ
ഞാൻ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഡ്രെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു, ഇത് സോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ വരച്ച പോലെ അല്ലല്ലോ പോളിസിലിക്കൺ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഗേറ്റും തമ്മിൽ. ഏതാ? ഫസ്റ്റിലത്തെ പിമോസും രണ്ടാമത്തെ എൻമോസും തമ്മിലല്ലേ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് പോളിസിലിക്കൺ ഗേറ്റ് അല്ലേ? ആ ഗേറ്റ്. ആ പോളിസിലിക്കൺ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഗേറ്റിന്റെ കണക്ഷൻ ഇതാ വരിക. അതെ, ഫസ്റ്റിലത്തെ പിമോസും രണ്ടാമത്തെ എൻമോസും തമ്മിലല്ലേ ഗേറ്റ്? ഈ ഓർഡർ അല്ലേ? ഈ ഓർഡർ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ കണക്ഷൻ അല്ലേ വരുന്നത്? അതെ, ഇത് രണ്ടും പാരലൽ കണക്ഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ഞാനിപ്പം എ കൊടുത്തതല്ലേ, എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് കൊടുത്തതല്ലേ അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞല്ലേ? അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും തിരിച്ചു ചെയ്താലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. സർക്യൂട്ട് പോലെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വരക്കാം, പ്രശ്നമില്ല. അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അതേ ഒരു ഓർഡർ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിപ്പോ ഞാൻ Q1 ഇത് Q2 എന്നും പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അത് തിരിഞ്ഞ് Q2 Q1 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് Q2 Q1 ആയിരിക്കും, അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യൂലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മുടെ രണ്ടും പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഇത് ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കൂല. ഇനി സർക്യൂട്ട് പോലെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വരക്കാം കേട്ടോ, അത് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ വെച്ചാൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി, ബി മറ്റേതിന് കൊടുത്താൽ മതി, അതായിരിക്കും എളുപ്പം. അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ മാറ്റിക്കോട്ടോ. ഇവിടെ എ കൊടുത്തോ, എന്നിട്ട് ഇത് ബി ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായോ? അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തു, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ കണക്ഷൻ ആയില്ലേ? ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ എൻമോസിന്റെ പാരലൽ കണക്ഷൻ. എൻമോസിന്റെ പാരലൽ കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് രണ്ടിന്റെയും സോഴ്സ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം, രണ്ടിന്റെയും ഡ്രെയിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ വന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ സെന്ററിൽ ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഇതൊന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിന്റെയും സോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ടിന്റെയും ഡ്രെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കണക്ഷൻ എടുക്കാം. രണ്ട് രീതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ വരക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം. ഞാനിപ്പോ ഇത് രണ്ടിന്റെയും സോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ രണ്ട് എൻഡിലുള്ളതും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡ്രെയിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സോഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം, ഈ കോമൺ പോയിന്റ് നിന്ന് എന്തെടുക്കാം, ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സൗകര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതേപോലെ ചെയ്യാം, രണ്ട് രീതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ രണ്ടും ഡ്രെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഡ്രെയിൻ ആണ് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ കണക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് എസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സോഴ്സ് വരും, ഇത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സോഴ്സ് വരും. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിലോട്ടും ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനുണ്ട്. സോ ആ ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയേഴ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ യൂസിങ് ഗ്രീൻ ഡിഫ്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് N diffusion, I can connect here also അല്ലെ. രണ്ടിന്റെയും സോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, I have to connect to ground. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കണേ, ഞാൻ വരച്ചത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടായി. സോ സോഴ്സസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട്. അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പിമോസിന്റെ സോഴ്സസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം, സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ പിമോസിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോറി ഈ കേസിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ്, നമുക്ക് ഒരു സോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സോഴ്സ് ഐ ഹാവ് ടു കണക്ട് ടു ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ. ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റൽ ലെയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. മെറ്റൽ ലെയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ ഒരു അല്ലെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് ഡ്രെയിൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ, ഐ ഹാവ് ടു കണക്ട് ഈ രണ്ട് ഡ്രെയിൻ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് I can connect to the output.
ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ്സും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ്സ് എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സിൽ കണക്ഷൻ വേണ്ട പോയിന്റ്സ്. സോ ഹിയർ ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ്, മെറ്റൽ ആൻഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയർ ഇസ് ദർ. സോ ഹിയർ ഐ റിക്വയർ എ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ്. ഹിയർ ഓൾസോ മെറ്റൽ ലെയറും ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയറും ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിയർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റിലത്തെ പി ഡിഫ്യൂഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഈ സോഴ്സിന് ഡ്രെയിനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നില്ലേ എടുക്കണ്ടേ? മനസ്സിലായില്ല, എന്താ പറഞ്ഞേ? പി ഡിഫ്യൂഷൻ ഇല്ലേ മുകളിലത്തെ ലെയർ, അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിൻ്റെയും സോഴ്സിന്റെയും എടുക്കുന്നല്ലേ? അല്ലല്ല, ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഡ്രെയിനിൽ നിന്ന്. ഡ്രെയിനും സോഴ്സും ഈ കണക്ഷൻ, ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, സീരീസ് കണക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും ഒരിക്കലും സോഴ്സിന്റെ എടുക്കുന്ന എടുക്കൂല കേട്ടോ, അത് ഓർത്തോ നിങ്ങൾ. ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഡ്രെയിനേ വരുള്ളൂ കോമൺ ആയിട്ട്. അതായത് പിമോസിന്റെ ഡ്രെയിനും വരും, എൻമോസിന്റെ ഡ്രെയിനും വരും. അത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ പിമോസിന്റെ ഒരു ഡ്രെയിനും എൻമോസിന്റെ 2 ഡ്രെയിനും വന്നു. മറ്റേ നാൻഡ് ഗേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ, പിമോസിന്റെ 2 ഡ്രെയിനും കൂടെ ഷോർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റും എൻമോസിന്റെ ഒരു ഡ്രെയിനും. എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് ഡ്രെയിനിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മെറ്റൽ ലെയർ ആണ്. ഓക്കെ, ആയില്ലേ? ഇനി കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ്സ് എവിടെയാ ബാക്കിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കോ, ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് വരുന്നിടത്ത് കോണ്ടാക്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തേ. സോ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് മെറ്റൽ ലെയേഴ്സ് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ദ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ്സ്. ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അത് ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ദിസ് ഇസ് എ, ദിസ് ഇസ് ബി. ഓക്കെ, ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ കാണിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇത് അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ചതിനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എയും ബിയും. അപ്പൊ അത് വേണേൽ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി, സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ മാറ്റിയാൽ മതി. സ്റ്റിക് ഡയഗ്രം ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സ്റ്റിക് ഡയഗ്രത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതും കൊടുക്കുന്നെടുക്കുക, എന്ന് കൊടുക്കുക, ഇതും കൊടുക്കുന്നെടുക്കുക, ബി എന്ന് കൊടുക്കുക സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ. ഓക്കെ, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി. ഇവിടെ ഇപ്പം വർക്കിങ്ങിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, this is VDD ground. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്? ലേഔട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരക്കൂലേ? ഇതിന്റെ ലേഔട്ട് വരച്ചോളൂല്ലേ? ഞാൻ വരക്കണ്ടല്ലോ, ഒന്നുമില്ല. ലേഔട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ വരച്ചാൽ മതി. ഈ സ്റ്റിക് ഡയഗ്രാമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലേഔട്ടിന്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ, ഓക്കെ, കറസ്പോണ്ടിങ് ഷെയ്ഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. ഇനി ഈ പൊസിഷനിൽ അതൊക്കെ വരച്ച് കറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ലേഔട്ട് ഡയഗ്രാം. വരച്ച് നോക്ക്, വരക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. ഓക്കെ, നൗ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസിലെല്ലാം 2 ഇൻപുട്ട് നാൻഡ് ഗേറ്റ്, 2 ഇൻപുട്ട് നോർ ഗേറ്റ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ മുന്നേ ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് 4 ഇൻപുട്ട് നാൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻ കേസ് 4 ഇൻപുട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? 4 ഇൻപുട്ട് വന്ന കണക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കണക്ഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചു നോക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ. അത് അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഞാനത് ഇതും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തോണ്ടാ പറയാതിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അത് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക, അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അന്നേരം ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്തായാലും സ്വന്തമായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ a+b ഹോൾ ബാർ, a×b ഹോൾ ബാർ, അത് മാത്രമേ പറഞ്ഞല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഇൻപുട്ട്, ഒരു പിമോസിന്റെ ഒരു എൻമോസിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മിക്സഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്ടും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ മിക്സഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം. സോ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, കൺസിഡർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ a+b × c ഹോൾ ബാർ. ഓക്കെ,
അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷനും ഉണ്ട്, ഓർ ഓപ്പറേഷനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ട് മാത്രം ഇപ്പം പറയാം. സ്റ്റിക് ഡയഗ്രം ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി ഹോൾ ബാർ. അപ്പൊ നിങ്ങളിത് നോക്കിക്കേ. ഫോർ ദിസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു കണക്ട് PMOS ഇൻ പാരലൽ ആൻഡ് NMOS ഇൻ സീരീസ്. ഫോർ ദിസ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഐ ഹാവ് ടു കണക്ട് PMOS ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് NMOS ഇൻ പാരലൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കണക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിയർ ഐ ഹാവ് VDD. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ വരക്കുവാണ്. ഏത് ഓർഡറിൽ വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. സോ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ വരക്കുവാണ്. സോ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയും സിയും എന്താ ആൻഡ് ചെയ്യണം. സോ I have to, for this operation, I have to connect two PMOS in parallel. അല്ലേ? അതായത് ഒരു PMOSന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഞാൻ B അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, സെക്കൻഡ് PMOSന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഞാൻ C അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെയും തിരിച്ചും വരക്കാം കേട്ടോ, അതിനെ കൊണ്ടൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ആൻഡ് ഐ എം കണക്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ പാരലൽ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തായി? ആക്ച്വലി B ഇൻറ്റു C. മനസ്സിലായോ? PMOSന് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? B ഇൻറ്റു C ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സോഴ്സസ് ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡ്രെയിൻ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സോഴ്സ് കാണിക്കാനുള്ള റീസൺ VDD എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് B ഇൻറ്റു C. ഇതിനെ കൊണ്ട് മാത്രം ആവില്ല, ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് സീരീസ് ആയിട്ട് NMOSും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്താലേ ഈ B ഇൻറ്റു C കിട്ടൂലേ, ഇവിടെ മാത്രം കിട്ടൂല. സോ PMOSന്റെ സൈഡിൽ കണക്ഷൻ B ഇൻറ്റു C ഇത് അല്ലെ. ഇതിന്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം? പ്ലസ് A. സോ നെക്സ്റ്റ് PMOS ഐ ഹാവ് ടു കണക്ട് സീരീസ്. കാരണം എന്താ? ഇവിടെ B ഇൻറ്റു C കിട്ടി പാരലായിട്ട്. ഇനി ഓർ ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു കണക്ട് PMOS ഇൻ സീരീസ്. ടു സീരീസ് വിത്ത് ദിസ് ഐ ആം കണക്ടിങ് നെക്സ്റ്റ് PMOS. ദാറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് A ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, ആ ഇൻപുട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും. മറ്റേ നമുക്ക് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ അതെല്ലാം തമ്മിൽ എൻഡ് ചെയ്യാണ്, എല്ലാം തമ്മിൽ ഓർ ചെയ്യാണ്ട് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇൻപുട്ടും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെ തെറ്റിപ്പോകും. ഓക്കെ, സോ B ഇൻറ്റു C പ്ലസ് A. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് മൈ PMOS കോൺഫിഗറേഷൻ. നേരെ തിരിച്ചു വരും NMOSന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിന്റെ ടെർമിനൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒന്നും കൂടെ ഈ ഞാൻ A ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തത്, ഓക്കെ, ഇതിന്റെ സോഴ്സും ഡ്രെയിനും ഏതായിരിക്കും? അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെന്താ? ദിസ് വിൽ ബി മൈ ഡ്രെയിൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ മോർ തിങ് ഓർക്കുക, സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡ്രെയിനോട് ഇതിന്റെ സോഴ്സ് വരണം, അപ്പോഴേ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി സോഴ്സ്, ദിസ് വിൽ ബി മൈ ഡ്രെയിൻ. ഇത്രയായ PMOSന്റെ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? താഴത്തായിട്ട് NMOSും വരണം. അപ്പൊ NMOS വരുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? NMOS വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടണം? എങ്ങനെയാ കണക്ഷൻ വരുക NMOS വരുമ്പോൾ? ബിയും സിയും സീരീസ് ആയിരിക്കണം. ബിയും സിയും സീരീസ് ആണോ? ബിയും സിയും സീരീസ് ആയിരിക്കണം. A എന്തായിരിക്കണം? അതിനെല്ലാത്തിനും പാരലൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ B, ഓക്കെ, ഹിയർ B, ഹിയർ C. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്തായി? ബിയും സിയും സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തു, അതായത് NMOSലെ B ഇൻറ്റു C എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടി. ഓക്കെ, ദെൻ എന്തായിരിക്കണം? ഈ B ഇൻറ്റു സിനോടാണ് പ്ലസ് A അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് പാരലായിട്ട് വേണം ഈ A വരാൻ വേണ്ടി, അതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ബിക്ക് മാത്രം പാരലായിട്ട് A വരച്ചാൽ അത് എന്തായിപ്പോ? അതെ A പ്ലസ് B ആവും, A പ്ലസ് B ഇൻറ്റു C ആവും. ഓക്കെ, എനിക്ക് A പ്ലസ് BC ആ വേണ്ടത്, അതായത് B ഇൻറ്റു C. ഈ ടേമിന് കംപ്ലീറ്റ് പാരലായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? A വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് പാരലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? അടുത്ത NMOS വരക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇത് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആയി. സോ ഇതെന്താ? സോഴ്സ് ആയിരിക്കും, ഇതും സോഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോഴ്സ് എപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇത് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ഡ്രെയിൻ. ഹിയർ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് വിൽ ബി സോഴ്സ്, ദിസ് വിൽ ബി ഡ്രെയിൻ, ദിസ് വിൽ ബി ഡ്രെയിൻ. അപ്പൊ കണ്ടോ, എല്ലാ ഡ്രെയിനിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ A പ്ലസ് BC ഹോൾ ബാർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും.
മനസ്സിലായോ? ഈ സർക്യൂട്ട് വരച്ചത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിന്റെ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. കാരണം 2-3 കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതെന്തായാലും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് നോക്ക്, ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് വരച്ചു വെക്ക്. ഞാൻ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ തരാം. ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഹോൾ ബാർ. ഇതിന്റെ നേരെ ഡ്വെല്ലായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഇതൊന്ന് സർക്യൂട്ട് വരച്ചു നോക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. എ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഡോട്ടാണ്, എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഹോൾ ബാർ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പകുതി പേര് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും ചെയ്യാണ്ടോ ആവല്ല. നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോയെന്നും അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വരച്ചു നോക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ചു നോക്കുക. കേട്ടല്ലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റിക്ക്